خواست کینا ارار یرتینا جاگاتے اتولبو منظم طریقہ سے اتولبو لکا داسا نمیان خواست کینا ارار یر منظم طریقہ سے اتینا جاگا تولبو ڈاکٹر صاحبہ ننا لما ننا ایر داکا سو پندس کرے نے بسونے تینا پیغامی نمی سرکنی خواہک نمی خواست کینا خاموشی اتولبو دا پیغامی بندو منتوا نصیر آباد اور ڈیرہ مراد کے لوگوں کو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ریاستی خوف کو توڑ کر ایک دن میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. یہی ہماری طاقت ہے. اس ریاست کے لیے اپنے پیسوں سے جب یہ مل کر جو ہے نا زر خرید ایک جلسہ بنا سکتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ جب بلوچ ایک جگہ ہوتے ہیں, ایک ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر انہیں کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس جلسے میں آنے کے لیے, یہاں پر اپنا تعاون دینے کے لیے, اپنا سپورٹ دینے کے لیے. بلوچ جہاں بھی آباد ہے وہاں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس ریاست کے اندر اور اس ملک کے اندر, اور اس ملک کے قانون کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے. اس ملک کے قانون کے اندر بلوچ چاہے جس بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو, اس کی زبان کوئی بھی ہو, اس کی مذہب کوئی بھی ہو, اس کو ایک غلام کی حیثیت کی طرح رکھا گیا ہے. اور اس غلامی کی حیثیت کے تلے بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار کے لیے نسل کشی کی گئی ہے. بلوچ نسل کشی کی بہت سی شکلیں ہیں, اور وہ شکلیں شاید ہر علاقے میں ہر جگہ آپ کو مختلف نظر آئیں گی, مگر وہ تمام ایک ہی پالیسی کے اس پر ہو رہی ہے. اور وہ پالیسی یہ ہے کہ بلوچ کو اسے اس حد تک لاشعور رکھا جائے کہ وہ اپنی قومی ملکیت, اپنی قومی وسائل, اپنے قومی شناخت کی جدوجہد سے دور ہو جائے. پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلا حملہ کیا گیا تو بلوچستان کی زرعی زرخیز زمینوں پر حملہ کیا گیا. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ریجن میں فصلیں اور زمین تو بلوچ کی ہے, ان کی ملکیت تو بلوچ کی ہے, لیکن اس کا مالک ایک فوجی ہے, ایک وردی والا فوجی ہے جس نے بلوچوں کو غلام بنایا ہوا ہے. بلوچ کا کسان اس جاگیردار کے نیچے کام کر رہا ہے جو جاگیردار سرکار کے پیرول پر کام کر رہا ہے. اور وہ نام نیاب سردار اور جاگیردار جنہوں نے ہمیشہ بلوچ نسل کشی میں ایک فیسلیٹیٹر کے طور پر, ایک کولیبریٹر کے طور پر ایک کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو ان سرداروں, ان جاگیرداروں کے خلاف بھی اکٹھا ہونا پڑے گا, مگر ان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بلوچ ہے یا کوئی وہ براوی اسپیکنگ ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. یا وہ سرائکی بولتا ہے, وہ صرف اور صرف پنجاب کی زبان بولتا ہے, اور اس نے اپنی پہچان کو بلوچی, براوی اور سرائکی اس لیے بنایا ہوا ہے تاکہ ہماری طاقت کمزور ہو سکے, تاکہ ہم کو اور آپ کو وہ بانٹ سکیں. آج نصیر آباد کے لوگوں کو, ڈیرہ مراد کے لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قومی شناخت کی طرف آئیں. اور ہماری قومی شناخت یہ ہے کہ ہم بلوچ ہیں, ہم چاکر خان کی اولاد ہیں, ہم بالاج کے سپرد ہیں, اور ہماری ایک اپنی تاریخ ہے, 1000 سالہ پرانی تاریخ. انگریزوں کے بنائے ہوئے ملک سے پہلے کی ہماری تاریخ ہے. ہمارا نظریہ, ہمارا ایمان, ہماری زمین ہے اور ہمارے لوگ ہیں. آج جو ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں آفت زدہ اس کو کرا ہے, سیلاب زدہ قرار دیا جاتا ہے. وہ سیلاب خدا کی طرف سے نہیں بلکہ اس سرکار کی طرف سے ہے, تاکہ یہاں کے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر سال اپنے دخل ہو جائیں.
वो हर साल भिखारियों की तरह एनजीओ के सरपरस्ती में जो है ना एनजीओ के नीचे काम करें। सुनिए और समझिए, कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन उसी पंजाब के लोगों को देखें और यहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को देखें। आज कैंसर वबा की तरह फैल चुका है। आज नसीराबाद में कितने ज्यादा हमारी औरतें हैं जो दस्तगी के दौरान मौत में के शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हमारी और आपकी खामोशी है। यहाँ की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि बलोचों की नस्ल कुशी की जाए, और वो नस्ल कुशी ये नहीं है कि उसको पकड़ा जाए और उसको गुमशुदा किया जाए और उसको फेंक दिया जाए। उसकी बहुत सी शक्लें हैं, उन शक्लों को पहचाने। देखे हमारे और आपके दरमियान उन नौजवानों को जिनकी जगह होनी चाहिए थी स्कूल, जिनको कॉलेज में होना चाहिए था, यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए था, मगर वो मंशियात के शिकार है। मगर उनके हाथों में हथियार दिए गए हैं ताकि वो सरकार के डेस्कवर्ड्स में जो है ना काम कर सके। ये पूरे बलूचिस्तान की कहानी है। बलोच एक जिंदा कौम इसलिए रहा है क्योंकि उसने हमेशा एक साथ जिंदगी की है। वो जिंदा कौम इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि ये वबा या ये जबर अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं खड़ा ना हूँ। आज दूसरे अक़वाम के लोगों को हमारे दरमियान लाया गया है जो खुद अपनी शिनाख्त को बदल कर बलोच होने का क्लेम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बलोच इस वक्त एक जंग के आस में है, एक जंग ज़दा समाज में है, और जो भी अक़वाम है वो हमारे साथ हमारे भाई बनकर अगर रहेंगे तो जरूर हम उनके साथ उनके जद्दोजहद में शामिल होंगे। मगर अगर कोई भी कौम जो बलोच को ज़बान के नाम पर, कबीलों के नाम पर डिवाइड करे, तकसीम करे और हमारी जमीन पर अपनी मलकियत जाहिर करे तो वो भी हमारा दुश्मन है। और उसको भी लाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से लाया गया है। आज नसीराबाद में आप देखें कि एक उच्च पावर प्लांट है, लेकिन उसके करीब की आबादी को भी बिजली मुयस्सर नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह डेरा बुगटी से निकलने वाला गैस आज तक बलोच को मुयस्सर नहीं हो सका। डेरा बुगटी से निकलने वाले गैस से पाकिस्तान ने अपनी तमाम फैक्ट्रीज को चलाया, मगर वही डेरा बुगटी का गैस बलोच के घर में ईंधन नहीं फराहम कर सका। आज बलूचिस्तान की सबसे ज़रख़ीज़ जमीन जिसको बलूचिस्तान की पूरी भविष्यत को संभालना चाहिए था, आज वो ज़री जमीन भी फौजी कर्नलों के जद में आ चुकी है और बलोच को 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बनाया जा चुका है। आज सेंधक के सोने को लेकर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाकर मुआहदे कर रहा है, वो बेच रहा है हम लोगों को, हमारी जमीनों को, हमारे लोगों को, हमारी लोगों की कीमतें लग चुकी है। और वो मसनूई रहनुमा जिनको हमारा रहनुमा बनाया गया, उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आज बलोच की हालत ये है कि वो बेसर सामानी में 6 महीने जो है ना नकल मकानी करता है, किसी दूसरी जगह से वहाँ से दूसरी जगह आता है। आज बलोच का कोई मुस्तकिल घर नहीं है। आज 1 मिलियन से ज्यादा बलोच अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो वो मसनूई रहनुमा अगर वो इस वक्त भी बलोच तहरीक के साथ नहीं जुड़ेंगे और बलोचों को बलोच नस्ल खुशी में इसी तरह ही सरकार के साथ रहेंगे तो वो भी बलोच के दुश्मन है, और उन सबको मैं बलोच दुश्मन कहकर ही पुकारूंगी। ये सरकार यूकुल वतन सरकार नहीं है जिस तरह इसने फैलाया हुआ है कि मैं दहशतगर्दी खत्म करना चाहता हूँ। ये खुद दहशतगर्द है, ये खुद जंगी मुनाफाखोर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूंगी कि आज छतर के एरिया में सीडीडी मासूम नौजवानों को उठाकर लेकर जाती है और उनके घर वालों से बक्ता मांगती है कि 10 लाख दो, 15 लाख दो तो तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। ये है उनकी हुकूमती। बलूचिस्तान में ऐसी माएं भी है जिन्होंने अपने बच्चों की लाशों के लिए भी 90 लाख रुपए इन फौजियों को दिए, लेकिन इनके पेट कभी नहीं भरे हैं और न ये भर सकते हैं।
जनवरी बलोच यकजहती कमेटी ने नस्ल कुशी के यादगारी के दिन के तौर पर रखा है। और नस्ल कुशी वो नहीं जिसमें हम अपने सिर्फ उन भाइयों को याद करेंगे जो मारवाई अदालत कत्ल किए गए, बल्कि हम अपनी पूरी कौम को याद करेंगे। हम और उस माँ को याद करेंगे जो 9 महीने तक अपने बच्चे को संभालती है, लेकिन 9 महीने के बाद अस्पताल न होने की सूरत में उसका बच्चा भी मर जाता है और वो खुद भी मर जाती है। हम अपने तमाम बलोच कौम के और उस तकलीफ को याद करेंगे, ये भी नस्ल कुशी है। हम मंशियात ज़दा उन लोगों को याद करेंगे, उन नौजवानों को याद करेंगे और साथ साथ अपने तमाम कौम के तमाम मसाइल को याद करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनोसाइड हमारे साथ किया गया है, जिस तरह हमारे एरिया को इस तरह बनाया गया है कि आफत ज़दा हो जाए, हम लोग अपने NGOs का नेटवर्क फैलाया गया है कि बलोच भिखारी की सूरत में मौजूद रहे। वो बलोच जो सेंधक के सोने का मालिक है, वो बलोच जो ग्वादर का मालिक है, उसको भिखारी की हैसियत में ये लोग रखना चाहते हैं। ये हमारे कल्चर पर एक अटैक है, एक वार है। बलोच कल्चर पर एक अटैक है, बलोच सकाफत पर एक अटैक है। आज मैं यहाँ उर्दू में नहीं बल्कि बलोची में और ब्रावी में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज इस रीजन में सबसे ज्यादा हमें जबान के तजाद को खत्म करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हमारी पहचान ये है कि हम बलोच हैं और हमारे बलूचिस्तान में और बहुत सी जुबानें हैं। हमें हर जुबान की इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो सिराइकी हो, चाहे वो बलोची बात कर रहा है, चाहे वो ब्रावी बात कर रहा है, वो उसकी जुबान है और हमारी पहचान सिर्फ एक है और वो बलोच कौम की पहचान है। अगर इस पहचान को तकसीम का नाम देकर कुछ लोग, कुछ सरदार जो नामयाब सरदार है, जो पानी की तकसीम के साथ साथ लोगों को जबर कर रहे हैं, वो बलोच कौम को तकसीम करना चाहते हैं, तो मैं उन सबको भी यही कहूंगी कि ये उनकी खुद की तकसीम हो सकती है, क्योंकि बलोच के अंदर सिर्फ एक ही कौम है, वो बलोच खुद है, बाकी तमाम उसकी जुबानें हैं और वो उन जुबानों और उन कबायलों के साथ 1000 साल से जिंदा रहा है। तो हमें फिर से उसी नूरी नसीर खान के बलोच कौम को जगाना पड़ेगा जो बलोच होकर इस सरजमीन के फलाह बहबूद के लिए काम करता था, जो जिस बलोच ने अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं किया, जिस बलोच ने अंग्रेज की गुलामी के खिलाफ 100 साल तक जद्दोजहद लड़ी और एक बलोच होकर लड़ी। तो आज हमारे लिए भी एक ही मौका है कि इस पुरअमन तहरीक के साथ हो जाए, अपने लिए, अपने हकूक के लिए खड़े हो जाए, एक साथ हो जाए, तकसीम को खत्म कर दें। और 25 जनवरी दालबंदी में होने वाले अजीमुशान जलसे में नसीराबाद, डेरा मुराद, पीपुल और इसके तमाम वासी अपने घर के लोगों के साथ शामिल हो जाएं और पैगाम दें कि वो लोग जो ये कहते हैं कि नसीराबाद का बलोच बलोच तहरीक से कट चुका है, वो ये समझे कि नसीराबाद का बलोच आज भी बलोच तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है। उन मसनूई रहनुमाओं ने या उन सियासी पार्टियों ने अगर इस खित्ते को बलोच तहरीक से अलग करने की कोशिश की तो उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। यहाँ का बलोच आज भी बलोच तहरीक के लिए उसी तरह ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आज इस जलसे में औरतों की तादाद कम है, लेकिन मेरे भाइयों की तादाद ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि हम एक कौम बनकर आगे बढ़े, अपनी औरतों को तालीम की तरफ लेकर जाएं, उनको उनके बुनियादी हकूक दें, क्योंकि कौमें उस वक्त आगे बढ़ती है जब उसमें औरत को उसी तरह ही किरदार अदा करना पड़े। और उस किरदार को आगे ले जाने के लिए मेरे भाइयों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी औरतों को उनका हकूक देना पड़ेगा, उनको तालीम के रास्ते में लेकर आना पड़ेगा। 25 जनवरी हो सकता है ये रियासत उसी तरह ही रास्ते बंद कर दे, जिस तरह आज उसके नेटवर्क बंद किए हैं, जिस तरह आज वो BYC के हर कारकुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम 25 जनवरी दालबंदी पहुंचेंगे और दिखाएंगे उसको कि बलोच के खिलाफ खड़ा है। कनाईर मिन्नतवार के नुम बलोच जलजेती कमेटी ने जलसगा बसोरे
دا نسل گزیٹی ننا انما حوصلات اگر بلند مرر بڑا ننتنا بروکی گا قوم کی گلاس کنن کینا منی براسا منی گوارا شما کی دور شد تگے یک جلسہ اوار ہوا گئے وسا وطی نعمہ بلوچی براوی یہ تزادہ ختم کنے وطی نعمہ بلوچی براوی سرائی کی یہ تزادہ ختم کنے ماں شما یک قومے اور یک قومے وڑا بیائے وطی نسل کشی خلاف اوار میں جدو جہد کنے پرچہ کی ای ریاست تو کا اسے قانون تو کا ہمارا زندگی بیسنے مرچی ماں شما بچارے کہ تاکہ بلوچ قوم وسائل استا اے ہمیں اور مارا لٹی تے مارا غلام کتا گے غلامی تاریخ ختم کتا بلے انگائی داستے انگائی داستے کہ مچارا کہ بے مردم میں بس کر دو وقت نانے واسطہ بھی ہمیں انگریز ہمیں جاگیردار کے جوڑ کتا کے نام پاکستان کے جوڑ کتا کے نام غلامی اٹھنا ہے بڑا بیائی ماں شما یک جگہ میں ماں مرتی وطی بلوچ سال بولنش بھی ہمیں منتا کنا ہمیں کلاوہ دا یک لوٹا کہ وطی وانا گے رہا اللہ پروئے کوانے وطی قومن کوانے دے وطی چکان چوانے سبق دے سبق بہادری دے سبق لغور قوت مدیے سبق بہادری دے سبق یک جگہ بدیے سبق یک بوگے بدیے 25 جنوری نصیر آبادش بعضی کچے مردوں میں بے اعتدال بندی ناوار میں بھی اور ریاست یہ ٹولی یعنی یہ گپ کے نصیر آباد مرچی بلوچ سیاسی تحریک الجتا بتا ختم کنگی ہے آلاس کنگی استے مرچی بلوچ جگجیتی کمیٹی نصیر آباد مردمانی گماوار اشتک کا آنی ار معاملہ ار تحریک ار اکتے گماوار اشتک کا وما سرپت با کہ بلوچ اگر 1948 تو کا وقتی یک انچیز دستردار نہ بتا گوڑا مرچی بھی نہ بیتے آواتی یک انچی دفعہ وقت کرتے وہ سرجم بلوچستان آواتی تحریکا آواتی قومی جوڑا ہمیں وردے ماں بارتی ماشوہ سک باز منت وارا یہ تحریک کامیاب شما کتا مانا کتا ماں بس شما دیما یک سیاسی ورک کرے ہیں شما لے اٹھا کہ شما مجھ ہمیں وقتی اتیادا مفروش یک جاگہ میں ہر ٹائم ہر جگہ شما مردم شمارا لوٹا نہ حق کی اخلاق و درد آئے کس سے بھی نہ آتے کرتے آتے جتنے براد بھی بلے کیا یہ طرح سرداری یہ نام نہیں آنے چاہیے لکھتا بلے ہما سردار بھی منا میں کو رہا دا یک لوٹا کہ مرچی بلوچ نسل کشی ہے ہمیں آخری فیضت کا کیا یہ تو کا پاکستان داسا اسٹ اسٹانا نے دبا تھا داسا دے کا پڑا اڑاتے دے چل بندر دے پنجاب بندر دے کا دوسر بندر اسے جاتا دے اگر نن دا وقت بھی پشمتو اور دا وقت بھی انتظار کر اتنا واری نہ کہ ننا واری یرا وقت برو کڑا نن بش برو کڑا یقین کبو ننا نن کے اچس سل برو اچس نن کے سل برو کہ ننا وہ وقت بش برو نہ دا تیری نمائے پگا پاو دا تیری نمائے اسٹ مبو تنا لیا منا تنا علم نہ جوئے الفو اونا قبائلی مذہبی اور دا زبان نہ فرقی ختم اسٹ مبو تنا چناتے خواننگ نہ قصر شاق کو تنا چناتے بہادر جوڑ کبو اوکتے بلوچ کش جوڑ کبو نما باز منتوار 25 جنوری دال بندنا سے عظیم اڑے اندہ 25 جنوری تو تکان سدان سیاس بلوچ لاپتہ بندق سے ریاست کٹے اور ہوتا لاش سے مسخ کرے چون شاما کے ہم لمبا کہ اتنا چناتے کی انتظار کریں گے 10 سال نہ 15 سال نہ 20 سال نہ وہ کبھی تک کی ہوتا دیرو بڑا داتا ننین میں ہم لاش اتاؤں وارسی کرو یرے اور ننین میں دا سرکاری اندہ کلاوتے روئی دبے کہ بلوچ نہ زمین اٹھی بلوچ نہ مچاغن مطابق ہی حکمرانی مری بلوچ نہ زمین اٹھی قبضہ نہ حکمرانی مفقق بلوچ نہ زمین اٹھی دا جبرہ نہ حکمرانی مفقق نواباز والد نلوار کنا علماء کنا عید اور نن PYC نہ ورکراک گاڑے ار جاگا نم کے کارنر میٹنگ دکھو اونا تیجی نن نسل کشی نہ ڈیٹھائی مجھ کریں گا
از ارا بندق که کنسلا خلق مسونه اونا پندی رتا بولانه پابو ارا بندق کره ارا لیاری دوران سچگی کره وفات کرے اونا پندی رتا بولانه اتبو اتے نتبو مرے کہ اونا قاتل پاکستانی اونا ریاست اور ارا بندق کے کارو بیگو مسونه اونا پندی رتا بولانه اتبو ننے نمامہ داری نہ ضرورت ہے اور انتن ڈسپلنٹی کی نمدولوک مسنورے پدانو میں ہی لوگ پاوا کے اندر ڈسپلن برقرار کرو. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جس ڈسپلن کے ساتھ آپ بیٹھے تھے اسی طرح اس ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے رہیں. راستہ کھولے تاکہ بلوچ ایس جے پی کمیٹی کے کارکن آگے جا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. نعرہ بلوچستان، بلوچستان.